السلام علیکم، جابز اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سترہ پنجاب میں کون کون سی جابز آئی ہیں اور آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ایج اور کوالیفیکیشن وغیرہ کیا ہونی چاہیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ بغیر کسی مسٹیک کے اپلائی سکسیسفلی کر لیں۔ تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کی افیشیل ویب سائٹ اور فارم وغیرہ اوپن کیا ہوا ہے، جہاں سے آپ نے اپنی پہلے پروفائل ریڈی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے فائنل سبمٹ کرنی ہے۔ ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اسے لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کیونکہ ہمارا یہ چینل بنانے کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹ کی جابز اور سکیمز وغیرہ آتی ہیں، ہم آپ کو ان پر اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور ان کی مزید وضاحت کر کے بتاتے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی افیشیل جو ہے وہ ایڈ اوپن کیا ہوا ہے، جہاں سے آپ کو پہلے تفصیل بتائی جائے گی کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے، اس کے بعد آپ کو اپلائی کر کے بتایا جائے گا۔ تو اس میں بیسیکلی دو اقسام کی سیٹس ہیں۔ سیریل نمبر 1 پہ ہے اسسٹنٹ مینیجر کی، اس کے بعد جو ہے اسسٹنٹ مینیجر ایچ آر کی۔ تو اسسٹنٹ مینیجر جو یارڈ ہے اس کی ہیں 7 سیٹس اور دوسرے والے جو ہیں اس کی 6 سیٹس ہیں۔ اب اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر آف پوزیشن ہے، اس کے بعد اس کے لیے ریکوائرڈ ایج ہے اور کوالیفیکیشن ہے اور ایکسپیرینس جو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے منیمم 16 ایئرز آف ایجوکیشن آپ کی ہونی چاہیے۔ کس سبجیکٹ میں؟ بزنس ایڈمنسٹریشن میں، یعنی کہ بی آپ نے کیا ہو ماسٹر۔ اس کے بعد اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے ٹرانسپورٹ مینجمنٹ میں ماسٹر کیا ہو۔ اگر آپ کا یہ بھی نہیں ہے تو آپ نے ایچ آر میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہو۔ تو آپ کے پاس پہلے تو ڈگری ہونی چاہیے، اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی مطلب 6 ایئرز آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے فلیٹ میں یا یارڈ میں، اور اینی ادر ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ایکسپیرینس، مطلب یہ کہ جس میں بیسیکلی انتظامی جو ہے مینجمنٹ کا کام کیا جاتا ہے، انتظامیہ کا کام کیا جاتا ہے، تو آپ کا ایسا جو ہے نا کم از کم 6 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، یا تو 3 سال کا بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے نا، کم از کم 3 سال کا ایکسپیرینس اس میں لازمی ہے۔ تو بیسیکلی یہ دونوں باکسز بنے ہوئے ہیں، ان میں ایک ہی انہوں نے چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کی یہ کوالیفیکیشن پوری نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کوالیفیکیشن آپ کی پوری ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے بی اے وغیرہ تو لکھا ہی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ مزید ایڈ کیا ہے کہ اگر آپ کی 6 سال کا آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کا کم از کم 3 سال کا ایکسپیرینس تو ہونا ہی چاہیے۔ تو بقایا نیچے یہ جو ریٹائرڈ پرسن ہے، مطلب ریٹائرڈ جے سی او یا این سی او میکینیکل ٹرانسپورٹ یونٹ فرام آرمڈ فورسز ود منیمم 15 ایئرز آف ایکسپیرینس۔ اب یہ آرمڈ فورسز کون سی ہوتی ہیں؟ جس طرح کہ پاکستان آرمی ہو گئی ہے، نیوی ہے، رینجر ہے، اس طرح پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز ہوتی ہیں، اگر آپ ان سے ریٹائرڈ ہیں جے سی او کے مطلب کرائٹیریا میں، کور میں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا کم از کم 15 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو آپ پھر دوسری کرائٹیریا پر فال کرتے ہوں گے، پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ایج جو ہے وہ بڑھ کے 55 سال تک آپ کو میکسیمم اس کا یعنی کہ مل جائے گا۔ تو اس کے بعد ہے سیریل نمبر 2 کے اوپر اسسٹنٹ مینیجر ایچ آر کی۔ تو اس کی بیسیکلی 6 سیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ منیمم 16 ایئرز آف ایجوکیشن ان دا فیلڈ آف ہیومن ریسورس، مطلب ایچ آر میں آپ کا یا تو ماسٹر ہونا چاہیے، اگر ایچ آر میں آپ نے نہیں کیا ہوا تو دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہونا چاہیے، اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہے تو پبلک پالیسی میں ہونا چاہیے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی کہ ایم بی اے پھر آپ کا لازمی ہونا چاہیے۔ تو ان سبجیکٹس میں سے آپ نے کسی بھی ماسٹر کیا ہوا ہے اور آپ کا 3 سال کا کم از کم تجربہ بھی ہے اور آپ کی ایج میکسیمم 40 سال تک ہے، کم از کم کی کوئی شرط نہیں ہے، تو پھر آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری کنڈیشن اس کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس میں بھی آلموسٹ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں۔ تو اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ان کی ہے 1 جون 2026، یعنی کہ 1 جون تک آپ نے آن لائن اپلائی جو ہے لازمی کر لینا ہے۔ اگر آپ کو مزید کوئی ڈاؤٹ ہو اس ایڈ کے متعلق تو آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان سے پوچھ سکتی ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ کا نمبر ہے، ٹھیک ہے نا، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بیسیکلی یہ جابز ہیں، تو ان کا یہ نمبر ہے، انہوں نے نمبر بھی دیا اپنی کمپنی کا نیچے، یعنی کہ وہ ویب سائٹ وغیرہ لکھی ہوئی ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے پھر آپ اس کے اوپر کال کر کے ان سے بھی مزید معلومات لے سکتے ہیں۔
जी, तो चलते हैं, अब आपको ये बताते हैं कि कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने सर्च बार में सिंपली टाइप करना है पंजाब जॉब्स पोर्टल। ये लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने टॉप पे इनकी वेबसाइट आ जाएगी। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली इनकी इस वेबसाइट के ऊपर मूव हो जाएंगे। सबसे पहले आपके सामने इनका होम पेज आएगा, जिसके लिए आपके सामने ये पिक्चर आएगी। अब यहाँ पे आपने इसे कट करना है साइड पे क्लिक करके। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये काम करना होता है कि अगर आपने इससे पहले इस वेबसाइट पर अप्लाई नहीं किया तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो उस मकसद के लिए आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लगानी है, उसके बाद यहाँ पे 2 सेम पासवर्ड लगा के ये कैप्चा फिल करना है, फिर आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी ये जो ईमेल आपने यहाँ पे लगाई है उस पे एक मेल चली जाएगी। फिर उस पे आपने जो है जाना है, लॉगिन करना है, इनबॉक्स में जाके अपना अकाउंट वहाँ से एक्टिवेट करना है। फिर आपने दोबारा इसी वेबसाइट पे आ जाना है या आप वहाँ से भी मज़ीद लॉगिन कर सकते हैं। जब आप दोबारा यहाँ पे आएंगे आपने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, आपने यहाँ पे वो मेल लगानी है, फिर वो पासवर्ड लगाना है जो आपने अभी लगाया था। उसके बाद ये कैप्चा आपने यहाँ पे पिक्चर होगी उसको देख के ये कैप्चा फिल करना है, फिर आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका अकाउंट ये लॉगिन हो जाएगा। जी, तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके सामने इनका इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। अब आपको सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आपने सबसे पहले प्रोफाइल अपनी बिल्ड करनी होती है, जिस मकसद के लिए आपने प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 10 स्टेप्स देख रहे हैं, जिनमें से आपने जो है सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसके बाद एकेडमिक्स ये आपने लाजमी फिल करने होते हैं। बकाया आप अगर स्किप भी कर दें तो भी काम चल जाएगा, यानी कि फिर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके बाद आपने एकेडमिक्स के ऊपर क्लिक करना होता है या आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर आपने अपनी एकेडमिक्स की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ऐड के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपने मैट्रिक का डाटा यहाँ पे बताना होता है, फिर आपने सेव के ऊपर क्लिक करना होता है तो आपका वो डाटा यहाँ पे लिस्ट की सूरत में आ जाता है। तो फिर आप दोबारा इसी तरह ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री ऐड करनी होती है, वो सेव करने के बाद फिर आपने ऐड पे क्लिक करना है, फिर आपने बैचलर की डिग्री ऐड करनी है, फिर ऐड पे क्लिक करना है, फिर आपने मास्टर की डिग्री ऐड करनी है। यानी कि आपने ऑनवर्ड जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं मैट्रिक से अबव, वन बाय वन आपने ऐड पे क्लिक करते जाना है और आपने उन्हें ऐड करते जाना है। तो जब आपकी डिग्रीज ऐड हो जाएंगी तो आपने फिर नेक्स्ट मूव हो जाना है। अगर आपकी कुछ स्किल्स हैं तो आप स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेशंस भी बता सकते हैं, अपनी अचीवमेंट भी बता सकते हैं, रिसर्च वर्क्स भी बता सकते हैं, यहाँ पे टारगेट जॉब है और रेफरेंसेस वगैरह हर चीज़ आपने, अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल है वो आप वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं उसके बाद फिर आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी पूरी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे उसकी एक समरी जो है आपके बन के सामने आ जाएगी। फिर आप अगर उसे चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। तो जॉब पर अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ जॉब्स जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने काफ़ी सारी जॉब्स जो इस वेबसाइट के थ्रू अनाउंसड होती हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। फिर आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे सर्च कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे ना मिले, अगर आपके सामने वो जॉब आ गई है ऑलरेडी, फिर आपने उसके सामने ये जो अप्लाई का बटन बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब फैसला लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में असिस्टेंट एचआर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसके सामने अप्लाई, सिंपली अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए बिल्कुल एंड पे चले जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे अपनी करंट सैलरी बतानी होती है, उसके बाद आपने अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बतानी होती है, फिर आपने सिंपली सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है आपका इस जॉब पर अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा और आपको ईमेल भी चली जाएगी पंजाब जॉब पोर्टल की तरफ से कि आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो चुका है। और इस वेबसाइट पर आपने जितनी भी जॉब्स पे अप्लाई किया होता है वो सारी मर्ज हो के एक पीडीएफ की सूरत में अप्लाइड के सेक्शन में आ जाती हैं। फिर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको सारी वहाँ पे शो हो जाएंगी। अब चूंकि हमने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमने वो सबमिट का बटन नहीं दबाया, क्योंकि हम आपको सिर्फ समझाने के लिए अप्लाई कर रहे थे, हमने इस कैंडिडेट का अप्लाई तो नहीं करना था। लेकिन आपने जब भी अप्लाई करना है इस वेबसाइट पर तो ऐसे ही करना है।
اگر آپ کو پورا لیکچر سننے کے باوجود پھر بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں۔ تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ہمارا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں، تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر جابز کی اپڈیٹس جو ہے ملتی رہے۔